वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी निगी गोद का आनंद माण रही गुरु रूप साध संगत जियो। सुभागा समा प्राप्त होया आओ इनू संगत लेखे लाइए। सच्चे पातशाह जी की पावन जीवन कथा नू निता प्रति आप जी सरवण करते हो। कल दे दीवाना विच सरवण कीता सी पंडित हरदयाल जिन्हां ने इच्छा जाहिर की सी सतगुरां दे दर्शनां दी। दाई दौलतां ने दर्शन करवाए ने। पंडित जी ने हत्थां पैरां मोढे छाती अते मत्था जिस्म दे अंगां नूं वेख करके उन्हां दी गुणवत्ता दसी है। आखिया कल्याण चंद जी तेरे पुत्र दे विच ते 32 गुणा तो भी ज्यादा गुण ने। ये पक्का कोई अवतारी पुरुष होएगा। फिर उन्होंने ग्रह नक्षत्र जो कुछ भी सी सब कुछ वेखिया ते मुबारकबाद दी है। दर्शन करन तो बाद पंडित हरदयाल अपने घर आए ने। इतों तक आप जियां ने पावन कथा नूं सरवण कीता है। आओ जी कुछ समा मन चित व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए। कोई भी जेबा रसना बांझी ना रहे। लवाओ हाजरी अदब सहता खोजी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। दोहरा ये बिद के दिगवर गयो ज्योतिष कवट विचार। भाई बाला दी पवित्र पावन कथा नूं खडूर साहिब दी पावन धरती ते गुरु अंगद दे पातशाह जी दे सन्मुख बैठ के सुना रहे ने। जदों पिता जी आखण लगे हरदयाल चंद जी पुत्र दा नामकरण कर दिओ। पंडित जी हस के कहते कल्याण चंद इन्ना सौखा नहीं है। जे दुनियावी बच्चा हुंदा ते मैं एक पल विच इहदा नाम रख देना सी। अगे नाम पंडित लोग ही रखते सी। जो उन्होंने कहता वही रखिया जाता है। ऑप्शन नहीं सी कोई। आज ऑप्शन है। सिखां कोल भी है भी मुख वाक दा पहला अखर ए आया जी कोई भी ना रख लो। पर उदों पंडित ने जिहड़ा नाम रख देना सारे परिवार ने उसे नाम नूं परपक्क रखना। क्योंकि उस नाम के नाल बड़े संदर्भ जुड़े हुंदे सी। ग्रह नक्षत्र पता नहीं की। पंडित जी जवाब दे गए इस गल का। कहते काफी लंबा समा लगेगा भाई ये बड़े गहरे आ। जे संसारी बच्चा हुंदा अज नाम रख देना सी। मैनू समा दे दिओ।
मैं अपने धार्मिक ग्रंथां की खोज करा, विचार करा, छेती नामकरण कर देंगे। दर पर तोरण सुंदरं बांधत हरख अपार। ते पिता कल्याण चंद जी ने उस वेले अपने दरवाजे उत्ते बंधन वार बनवाए ने। अगे पिंडां च रीतां हुंदियां सी, रिवाज सी लोकां दे, पर सिख कौम का ना ये रिवाज सी ना कदे होना, क्योंकि खालसा कौम अलग है। लोकां ने निम दे पत्तियां नूं खड़ाउणियां दे नाल प्रो करके दरवाजे ते बन देना। क्यों बनते सी? भी ज्यों-ज्यों पत्ते सुकणगे त्यों-त्यों घर दे दुख मुकणगे, बच्चा सियाणा होएगा। पर अज साइंस का जमाना, इन्हां चीज़ों का कोई फायदा नहीं। उन्हां समयां विच हिंदू धर्म नूं मनण वाले ने कहंदे जी बंधन वार नूं आखिया जांदा जो दरवाजे तो डोर टू डोर बन्ने जाते हैं, बन दिते आ। एक निशानी है भी इस घर बच्चे का जन्म होया। बच्चे का भी कादा पुत्र के जन्म तो बनते हैं लोग, जे मुंडा होया होवे। हुण पिता जी ने अपनी कुल की मर्यादा के अनुसार दरवाजे ते बंधन वार बन्ने आ। हरे हरे पत्ते जिन्हां विच पिपल दे पत्ते, निम दे पत्ते, कुछ होर छोटे मोटे खिडौने टंग दिते जांदे आ। ये बन के खूब खुश होए। चल आउण वालियां नूं पता ते लगू इस घर पुत्र होया। हुण पंडित जी कह के गए सी कि मेरे जाण तो बाद ये सब कुछ दरवाजे ते बन दियो। चौपाई आवहें दरबो जाचक जाचें टालना पूर कलीर सौ नाचें। हुण जिस वेले ये दरवाजे ते बन्ने होए आ, कहंदे जी मंगण वाले आउंदे आ, वो माया मंगदे आ। जिवें घरां दे विच किन्नर नचदे, नचण वाले आउंदे ने माया मंगदे आ मूंह मंगी। ते कल्याण चंद जी नूं माया देनी पैंदी, क्योंकि वड्डे घर चों एक बेदियां दी वंश है, ते मंगण वाला किहड़ा एक अद्धा है। मंगण वाले रोज सवेर तो शाम तक इस पासे तुरे रहिंदे ने। ढोलक ढलक घुंघरू ताली ताल मेला में लेही पवाली। कहंदे एक तो एक जथा आउंदा, ढोलकियां वजदियां दरवाजे दे विच, पैरां नूं घुंघरू बन बन के लोग नचदे ने। हुण वो जमाना नहीं रहा। हुण ते किन्नरां दे विच भी लड़ाइयां हुंदियां, इलाका साडा है। अगे इदां दा कुछ नहीं सी। जिहदा दा लगदा सी वो मंग के चलिया जांदा सी। मंगण वालियां ने आउणा, खेडां खेडणीਆਂ, घर दे अगे तमाशे करने। तमाशे ये पिंडां 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ तमाशे करन तो बाद अपनी कला ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਹਿ ਗੀਤ ਮਦਰ ਤੁਨ ਧਾਰੀ ਦੇ ਸੁਹਾਤੀ ਸੁੰਦਰ ਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਆਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ। ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਰੂਪ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਰਦ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਗਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ,
ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ। ਸਭ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕਣ ਮਿਲ ਕਰ ਆਈ, ਭੂਖਣ ਬਸਨ ਧਰੇ ਛਬ ਛਾਈ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਰਿਆਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੰਮਿਆਂ ਵੀ। ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਓ, ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿਡੌਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣਾ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂ, ਲੋਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਸਮਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, 365 ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ 272 ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡੀਏ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਬੋਲਬਾਲਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਜਤਪਣ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ। ਰਜਤਪਣ ਮਤਲਬ 1 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਗਨ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ 3100 ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5100 ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਆਜ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੱਖ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਅਗਲਾ 2 ਪਾ ਜੂਗਾ। ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਫਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਢੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਆਜ ਬੜੰਤੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਗਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ 51,000 ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ 1.25 ਲੱਖ ਵੱਟਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 2% ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ, ਸਿੱਖ ਲਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਗਾ, ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ 500 ਪਾਇਆ, ਚੱਲ 1100 ਸਹੀ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਖੂਬ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਗਾਮਨ ਕੇ ਜਨ ਨੈਣੀ, ਨਾਗਰ ਗੀਤ ਗਾਏ ਭਿੱਖ ਬੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ, ਪਤਾ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਭੁਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫੋਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਥਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਪਰ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਵਤਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ,
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਮਹਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਿਫਤ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਰਨ ਵਰਨ ਪਟ ਪਹਿਰ ਨਵੀਨਾ ਕਟ ਜਨ ਛੀਨ ਅਰੋਜਨ ਪੀਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਮਚਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਜਾਗੋ ਜੋਗੋ ਚੱਕਣੀ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਖੜ ਖੜ ਵੇਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਾਗੋ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦੇ ਗੋਡੇ। ਨਾ ਹੁਣ ਭੂਆ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਐਨ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਖੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੋਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਨੱਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਜਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਕ ਹਿਲਾਉਣੇ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹਾਲ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਦਾਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੋਤੀ ਨੱਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ, ਨੱਚੀ ਗਾਈ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਮਾਇਆ ਵਾਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿਓ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਮੁਜਰੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਏ ਗੁਲਾਲ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ। ਨੱਚੇ ਗਾਏ ਜੀ, ਬੱਕਰੇ ਬੁੱਕਰੇ ਵੀ ਵੱਢ ਲਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਐਸ਼ ਉਡਾਈ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਮਾਸ ਮੂਸ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਖੂਬ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਲੰਕਾਰ ਨਗ ਕੰਚਨ ਪੀਨੇ ਕਰਨਪੂਰ ਬਰ ਬੇਸਰ ਕੀਨੇ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰੋਣਾ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਭੜਥੂ ਪਿਆ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਘਰੇ। ਸਭ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ, ਤਾਂਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸ਼ਦਰ ਘੰਟਕਾ ਅੰਗਦ ਕੰਗਣ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਜੇ ਪਹਿਰੇ ਅੰਗਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਆ, ਨੱਥਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ, ਘੱਗਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ, ਸੂਟ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਸੀ, ਘੱਗਰੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੈਰ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ, ਰੋਜ਼ ਗਾਉਣੇ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਮੇਲਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨੱਚਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਜੋ ਫਿਰ ਬੈਠੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਉਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਈ ਭੋਨ ਮੇ ਭਾਰੀ ਪੀਰਾ ਪੀਓ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗੰਭੀਰਾ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਦ ਨੱਚਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਜਿੱਦ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਘੁੰਗਰੂ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਛਣਕ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ, ਢੋਲੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਮਰਦ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇਗਾ। ਅਰਥ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨੱਚ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਪਾਓ ਭੰਗੜੇ, ਸਿੱਖੋ ਭੰਗੜਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੋ ਡਾਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਕਿਹੜੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਤੂਰ ਮੱਚਿਆ ਪੂਰਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਗਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਣਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਮਾਹੀ ਮੁਖੀਆ ਉਹ ਮੇਤੋਂ ਪਰਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਦਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਧਰ ਇੰਨੇ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਨੱਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤਕਰੀਬਨ 11 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਸੋਚਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਤ ਕਮਾਊ। ਆ ਗਈ ਸੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਦੇਖ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਏ ਆਪੇ ਕੱਢ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਖਰਚੇ, ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕੀ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਓਏ ਅਗਲਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਾਪੇ ਸੋਚੀ ਫਿਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੂਗਾ, ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਸ ਰੱਖੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਆਚਰਨ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਓਏ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ,
ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ, ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਪਟ ਬੀਸ ਗਹਿ ਦੇਵ ਵਡੁੱਤੀ, ਗਾਵਹਿ ਮਨੋ ਜਗਤ ਸੁਖ ਲੁੱਟੀ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਹਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਅਪਛੜਾਵਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਣੇ ਮੁੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਟੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਥ, ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ, ਕਿੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਚਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ ਵੀ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸੀ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਡਾਂਸ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੂੰ ਕਿ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਵੀ ਲੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਪਜੀ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹਨਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਗਨ ਮੇਲਾ ਕਰੋ, ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਲੋ ਆਲਿਆ ਮੰਗਲ ਸਾਜੇ, ਦਰ ਪਰ ਲਗੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ੁਭ ਵਾਜੇ। ਹੁਣ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ 3 ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂ, ਜਿਹਨੇ ਛਕਣਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਭਾੜ ਜੋ ਮੰਗਣ ਹਾਰੀ, ਪਾਏ ਦਰਬ ਕੋ ਗੁਣ ਨ ਉਚਾਰੀ। ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਪੰਡਤ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਸਾਵਲੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਏ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਲ ਚਿੜੀ ਜੱਡਾ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵੱਡੇ। ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਪੱਲੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਰੁਪਇਆ 100 ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਦਾਨ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, RBI ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਡਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੀ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਮਤ 'ਚ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਮਨਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜੋਗੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਧ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ 100 ਦੇ, 5000 ਦੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੋਟ ਵਾਰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਫੁਕਰੀ ਲਈ, ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ, ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗੱਥੀ ਸੁੱਟਤੀ, ਸੁੱਟਣੀ ਤੇ 1000 2000 ਦੀ ਸੁੱਟ, 5-7 ਲੱਖ ਸੁੱਟ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। 10 ਦੇ ਨੋਟ ਲਿਆ ਕੇ 1500 ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਈਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਨਾ ਹੋ,
किते कोई दान करता वो भी 2 केले दे के 20 बंदे फोटो खिचाते हैं, एक कंबल दे के 4 जणियां नूं 100 बंदा फोटो खिचाता है, कोई दान थोड़ी है, दिखावा है। बाणी ने स्पष्ट इन्हां चीज़ों का खंडन किया। जो बाणी विचारांगे समझ आउण लग पैणी। कहते जी उस वेले दान किया जाता है, वो दान काहदे लई शोभा हो रही है। जब कल्याण चंद माया दिंदे आ ते फिर सिफतां उन्हां दियां होणीआं ने, पिता जी नूं चंगीआं लगदियां। जब कोई माया लैके आशीर्वाद दिंदा है, नर नारी बहु दीत बधाई, दर पर भीड़ भरी अदकाई। भाई बाला जी कहते महाराज रोज दरवाजे ते भीड़ लगदी है, रोज का ही काम हो गया, मंगण वाले आउंदे आ, किते किते पिता जी खिज भी जांदे आ। मैं सवेर तो शाम तक वंडी जाना लोकी नहीं हटदे, खिज भी जांदा। प्रहलाद चंद जी ने समझाउणा, कहते लै तैनूं परमात्मा ने हीरे वर्गा पुੱਤ दिता, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ माया की है। कदे फिर हो जाते खुश, फिर जेब ढिली करा दिंदे आ गुरु साहब दे चाचा ने। उन्हां नूं पता सी भी कल्याण चंद रोज नोटां नूं अग भी लावे ते कमी नहीं, पटवारी नहीं जी। करोड़ां ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 150 ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਏ ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਣ 100 ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਸ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਦਾਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁਫਤ ਦਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੇ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ 20 ਮਿੰਟ ਕੋਲੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਕਿੱਲ ਕਿੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਵਧੇ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤਾ ਦਵੇ, ਆਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਸਿਫਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੌਜਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਮਰਦ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖੂਬ ਵਾਹ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਲੋਕੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 11-12 ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਵੰਡੀ, ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਵੰਡੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਜ ਦਾਨ, ਕੱਪੜਾ ਦਾਨ, ਰੋਟੀ ਦਾਨ, ਪੈਸਾ ਦਾਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਦੇਨੋ ਉਚਿਤ ਲਖਿਓ ਜੋ ਜੈਸਾ, ਦੇਤ ਪਇਓ ਕਾਲੂ ਤਿੰਨ ਤੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ 12 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, 12 ਦਿਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ 12 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਰੀਫ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ 20 ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨੱਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 20 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਕਾਲੂ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਰੱਬ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਚੱਕ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਰੱਬ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਕੋਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਜਾਊ, ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਇਹ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਪਟਵਾਰੀ, ਆਪ ਛੱਡ ਦੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ ਖੇਤੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾਹਵਾ ਮਾਇਆ ਕਮਾਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਲੂ ਤਬ ਸਭ ਬਿਦ ਕਰੀ, ਜੋ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵੀ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਭਾਅ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਏ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਕੀਰਤ ਕਰਤ, ਪਰਮਹਿ ਪਰਮ ਪਨੀਤ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਹਲਾ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
इधर कल्याण चंद जी ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ खुश। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬੰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ। ਦੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਚੌਪਈ ਬਹੁਤ ਨਾੜ ਕੇ ਸੁਤ ਜਨ ਮਾਹੀ, ਅਸ ਉਤਸਵ ਕੀਨੋ ਕਿਸ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇੜ ਛੇੜ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਬਸ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਸਾੜੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਆਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਲਸ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬਾਜੀ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ 30 40 50 ਲੱਖ ਲਾਤਾ। ਆਸ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਜਦ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਫੇਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੂਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਕਹੇ ਪਰਸ ਪਰ ਮਿਲ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਜਨਮਿਓ ਸੁਤ ਕੋ ਕਰਮ ਉਜਾਰੀ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਹੱਸ ਕੇ ਜੇ ਕਹਿਦਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਆਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੁਟਾ ਦੂੰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਹੋ। ਖਸਤੇ ਕੀਨ ਭਲੇ ਕੁਲ ਚਾਲੇ, ਪਾਏ ਸੂਪ ਮਹਿ ਬਰਖਤ ਸਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 11 ਤੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਸਟੀ। 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਛਠ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਵਾ ਪੰਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਧਨ ਬਾਰ ਬੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਦਲਿਆ, ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਨੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਦ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਫੇਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟ ਜੋਗਣੀ ਕਿਆ ਅਬ ਫੇਕਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗ ਸੁਤ ਕੀ ਸਿਰ ਟੇਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸ਼ਟ ਜੋਗਣੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਜੋਗਣੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲ ਜੋਗਣੀਆਂ। ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਲ ਬਲਾ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇੱਕ ਭੂਤ ਜਿਹਾ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 50-60 ਕੋਠੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਲੱਖ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲਮੂਹਾ ਜਿਹਾ ਟੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੋਠੀ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਬਈ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਜੀਵ ਬਣਾਤੀ ਆ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵ ਨਿਕਲ ਗਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੇ ਕਹਿਦੀ ਵੀ ਆ ਟਾਇਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲਾਇਆ। ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਲ ਬਲਾ ਨਾ ਬੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਫੇਰ ਜੀ ਖਾਂਦੇ, ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਭਵ ਪੱਤਰੀ ਕੱਢੀ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਥਾ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਢਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ,
गुरु साहब के अवतार तो पहला ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ने ਮਹਾਰਾਜ सच्चे पातशाह ने तो फिर मर्यादा चलाती एक उस तो बाद ऐसा कुछ नहीं पंथ विच होया कदे भी। हुण इत्थे जो होया उन्हां कीता कहंदे अवखेकां दी पूजा कल जोगणियां दी पूजा करके ही कहंदे कि लबला साडे परिवार तो बचे। पर एक गल है जी, जिन्नी मर्जी पूजा पाजा करी चलो, जेड़े बंदे दी संगत माड़ी होगी वो की करूगा। हुण मान लो किसी ने बच्चा चंगे राह पालिया, चंगे राह ही रखिया, पर जिद्दण माँ बाप की अनगहली करके माड़ी बुरी संगत च बहन लग गया, दसो जी फिर मेरा पाठ किया तो उसकी कीती पूजा की करूगी? ये भी तो चाहिए ना भी बच्चे की संगत का इफेक्ट कितों है। तो जे हुण कई बार माड़िया के घर चंगे पैदा हो जाते। हरनाक्ष कितना माड़ा सी, सुनिया ना, बाणी पढ़ी है, आम भी सुनिया होना। ਉਹਦੇ घर रब ने अपना दूत भेजिया, प्यारा भेजिया, भगत प्रहलाद। हरनाक्ष के घर बेटा जन्मे, पिता किहो जिहा सुभाव ने अपना पुत मारन की कोशिश की। क्यों? क्योंकि हरनाक्ष बेशक माड़ा सी, पर प्रहलाद की मां, पुत ने मां का संग किया, उस मां ने रब मिलाता। आखो सतनाम, संगत चंगी है। किसी कर्म कांड ने तुहाडा कुछ नहीं सवारना, जिथे मर्जी फिरी चो, गंगा नहाओ, जिथे मर्जी नहाओ, ठीक है, धार्मिक स्थानां ते जाओ, पर यह मत सोचो भी इत्थे मैं आ करता तो शायद हुण मेरा होना ही कुछ, मैं जो मर्जी करा। कहते जी अवखेकां की पूजा की गई, जोगणियां की पूजा की गई, जो पंडित दस रहे सी भी आप ही करी जाए। हुण धूना बालिया होया घरे बहुत बड़ा मंत्र दसे सी, क्योंकि पिता जी आप भी मंत्रां दा जाप कर लेंदे आ, सनातन मत की पूजा करते ने। त्रोदस दिवसर संख्या कीनी, आयो दिज कालू सुध दिनी। इन्ने नूं 13वें दिन जदों 11 बजे का समा होया, पंडित हरदयाल घर आण बौड़े। पिता जी उठ के बड़े खुश होए, भज के पैरी हथ लाए, मत्था टेकिया। पंडित जी आए हैं जी, बड़ी महान हस्ती है। कहते भाई आशीर्वाद, जिउंदे वसदे रहो। बह गए। आएगा दे वास्ते नामकरण करने वास्ते। 13वां दिन हो गया जो दस के गए सी। शिष को नानक नाम तरीजै, इसकी सरवर को ना जनीजै। पिता बड़ा खुश, अज मेरे पुत्र का सोहना जा नाम रखिया जाना है। तू ना ताड़ा वालिया सारे इकट्ठे हो गए, हाथ जोड़ के पिता जी कहते पंडित जी फरमाओ फिर नाम। उन्हें कागज खोलिया, कहते जी तुहाडे पुत्र का नाम रखिया नानक। कहते बड़ा सोहना नाम, अंगूरा नहीं आया कोई। बापू चुप, क्योंकि उन्होंने नाम पसंद नहीं आया। पर पंडित ने तो 13 दिन मेहनत की है, उन्हें भी नाम वो रखे है जो धुर तो आया सी। पंडित ने अपने को थोड़ा रखता नाम। पिता जी बहुते खुश ना होए, जेड़े हिसाब नाल आए तो खुश सी ना भी पंडित आगे बड़ा सोहना नाम रखना उन्होंने। पर जो उन्हें नाम दसिया, कहते नानक शब्द, नानक नाम आया। कल्याण चंद जी तुहाडे पुत्र का नाम नानक है। हुण इत्थे गल एक है भी जो पंडित ने नाम रखता वही रखे जाना। साडे वांगू थोड़ी अखबार च कढाओ बदल लो जी, आ मैनूं फलाना नाम पसंद नहीं आया जी, मैं हुण सिंह की थां ते ढिल्लो लाना, गिल लाना, फलाना लाना, अखबार च कढा दिंदे। उदों इहो जिहा काम कित्थे सी, जो लिखता बस लिखता। पंडित जी ने जो नानक शब्द आखिया, पिता ने मत्थे वट ला लिया। नाम चंगा नहीं लग्या, मन जिन्ना खुश सी उन्ना भुल गया है। पंडित कैसो पवायो चोला, तब कालू मुक्ति बच बोला। पंडित जी ने उस वेले बुलाया, माता जी आए लेके बच्चे। पंडित जी ने कहते अपने हत्थां नाल चूड़ा पवाया। ये पुरानी रवायत है सनातन मत दे विच, कपड़ा पंडित पहनाउंदा है ते सिख कौम दे विच पंजां ਸਿੰਘਾਂ कोले जां गुरु घर जाके अरदास कराई जाती है, नामकरण किया जाता है। तो जो बच्चा जन्म लेंदा है उदों परिवार भावे बाहर ना जाओ, अपनी सिरी सब कढ़ के बर्तन में पानी पा के दो पतासे पा के जपजी का जाप करके, कहंदे वो किरपान दियां 2 बूंदां मुख च पा के उहनूं गुड़ती कहंदे आ, वो दित्ती जांदी सिख कौम दे विच। साडे वखरे असूल ने, वखरे रिवाज ने। कहते हुण पंडित जी ने अपने धर्म के मुताबिक कहते गुरु नानक साहब नूं चूड़ा पहनाया। खफड़ी नहीं पाउंदे बच्चे दे, चोला पा के नाम रखता, कहते नानक। बापू नूं एक चढ़े एक उतरे, कदे पंडित वाल वेखण, कदे अपने पुत वाल वेखण। कहते पुत मेरा इन्ना सोहना नाम किवें रखे, अजे तक कुछ भी बोले ना। रल मिल नाम सो तुर्कन हिंदू,
ਨਹਿ ਰਾਖਵ ਇਹ ਨਾਮਦ ਜਿੰਦੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਹਜੇ ਨਾ ਮੰਤਰ ਪੜਿਓ ਨਾਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਜ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਚੂੜਾ ਪਾਤਾ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ 13 ਦਿਨ ਲਾਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ 13 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਹੀ ਨਾਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਆ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਅਵਰ ਨਾਮ ਕੋ ਸੋਦਤ ਰੀਜੈ, ਜੈ ਸੁਬਾ ਸੁਬ ਭੇਵਲ ਖੀਜੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੋਧੋ ਇਹਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਿਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤ ਨਾਮ ਇਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਨਾਤਨ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ? ਲੋਕੀ ਮਖੌਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਠਰਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਜਾਏ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਗਲ ਪੈ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਭਗਤੋ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਿੱਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਚੋਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਖਤਰੀ ਕੀ ਕੁਲ ਪਲ ਲੱਗੈ, ਧਰੋ ਨਾਮ ਅਸ ਵਿਪਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਹ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਮਕਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ? ਨਾਮ ਬਦਲੋ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਭਾਈ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਨਾਮ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ। ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇ ਭਰਾਵਾ। ਇਹ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ? ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਏ ਦੋਹਰਾ ਪੂਰਬ ਰੱਖੈ ਨਾਮ ਜੀ, ਪਛ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਲਾਲ ਚੰਦ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ। ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਕੇਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ, ਬੇਤੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖੇ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਓ ਤੁਮ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ ਤਰਕੈ ਕੋਈ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 13 ਦਿਨ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ 13 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਬਦਲ ਲੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕੱਢ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ 13 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ, ਨਾ ਬਦਲ ਲੈ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਏ? ਸੋ ਪਈ ਸੁਣਿਓ ਸਰੋਣ ਦਿਜ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ, ਜਹ ਤੁਮਰੋ ਸੁਤ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਤੇ ਅੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੋ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ 13 ਦਿਨ ਲਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸੰਸਾਰੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ।
ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲਕੀ ਕੁਲਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੋਊ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਨੇ ਪਰ ਗੂੜ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਹਰ ਕਾ, ਪੂਜਤ ਹਿੰਦ ਨਾ ਮਨ ਹੈ ਤੁਰਕਾ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਰਦੇ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਠ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੂ ਕੋਈ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੋ ਮਾਨੇਂਗੇ ਦੋ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸਭ ਕੋ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਅੱਧਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੇਵਲ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਪਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਧੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੱਕੇ ਸਊਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਗਦਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੱਕਾ ਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਕੋਈ ਉਸੇ ਨੇ ਪੂਜਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਚਰਨ ਫੋਟ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਪਾਰ ਪਰੇ ਪਰਮਾਰਥ ਪਾਈ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਚਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪੂਜਣਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੂਜਣਗੇ, ਸੱਚੀ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ? ਜਦ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨਣੀ, ਨਾ ਬਦਲ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਆਪਣੀ ਰਿਦਮ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਅਸਲ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।